Good afternoon, all. So today the session is mainly about how to write proper answers for the keywords. It can be any examination. It can be UPSC or TSPSC or APPSC. కొన్ని keywords ఉంటాయి అన్నమాట. The keywords like critically evaluate, critically discuss, critically examine, critically analyze, critically examine, or define, or elucidate, elaborate, contrast, state. These all are keywords. మనం ఆన్సర్ రాయాలని రెడీ అయిపోయినప్పుడు ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ద క్వశ్చన్ విల్ హ్యావ్ ఏ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఎ కీవర్డ్. సో 50% is understanding the statement and 50% is the understanding the keyword, only one word. So how our approach should be for that keyword? For example, if the word is define, what should be our approach? If the word is describe, if the word is elaborate, if the word is explain, if the word is explore, if the word is elucidate or clarify, if the word is state, throw light upon, if the word is identify, if the word is demonstrate or substantiate, if the word is enumerate, if the word is estimate, if the word is illustrate, if the word is outline, if the word is summarize, if the word is compare, contrast, critical directives like critically analyze, critically evaluate, critically advocate, each and every keyword have its own meaning. Every word, it can be any language. When we are using specific term, if I am using remote for this, why I am calling it as remote, I can call this also remote, but I am calling it as remote. Why? Because it have a specific purpose. It have a specific purpose, it have specific specification which it doesn't have. So hence I call it as digital pen, hence I call it as remote. Similarly, what we generally do, for critically discuss, we will write about critically examine. For describe, we will write define. For illustrate, we will write elucidate. So hence you will not get the marks. In order to get the marks, in order to get more marks, we should understand the keyword. ఎవరైతే ఆ కీవర్డ్ని ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకుంటారో, ఓహో ఈ కీవర్డ్కి ఇలాంటి ఆన్సర్ రాయాలి, మనం ఇలాంటి కీవర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు మన యొక్క ఆన్సర్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉండాలి అని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో, దోస్ పీపుల్ విల్ గెట్ మోర్ మార్క్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, విత్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎనీ ఆన్సర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I will read the statement, then I will focus, I will underline the keyword. I will not underline the statement, but I will underline the keyword. So I will come to conclusion that this is the keyword. So that statement should be elaborated, that statement should be written in such way it is according to the demand of the keyword. First you should understand the importance of keyword, then I will tell what all keywords we need to discuss, what all keywords we need to understand. So first it is about, very simple, define. What we should write for define? It's an outline. Define democracy. Very clear, direct question it is. Define democracy. So what is democracy? The outline of democracy. What are the parts of democracy? అంటే ఆ డెమోక్రసీకి సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఒక్కటి మనం రాయాలి. ఆ ప్రతి ఒక్కటి రాసే కన్నా ముందు మొదటి పారాగ్రాఫ్లో దాని యొక్క అర్థాన్ని మనం రాయాలి. We have to write what is originally democracy is. Define secularism. Secularism అంటే ఏంటి? సెక్యులరిజం అంటే ఏంటో రాసి దాన్ని మనం కింద రాయాలండి. దిస్ మనీ 2 types of secularisms are there, ఇండియన్ వెరైటీ ఆఫ్ సెక్యులరిజం, వెస్టర్న్ వెరైటీ ఆఫ్ సెక్యులరిజం. బట్ బిఫోర్ దట్ ఆ సెక్యులరిజానికి మీనింగ్ మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఆ సెక్యులరిజానికి అర్థం రాయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద కీవర్డ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ as define. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద డెఫినేషన్ ఆన్ టెర్రరిజం, define terrorism. There are many different perspectives. Some say there is also a state sponsored terrorism. So first, terrorism అంటే ఏంటో రాసిన తర్వాత ఇన్ని రకాల టెర్రరిజమ్స్ ఉన్నాయి, సెక్యులరిజం అని రాసిన తర్వాత ఇన్ని రకాల సెక్యులరిజమ్స్ ఉన్నాయని మనం రాయాలి. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ క్వశ్చన్, రైట్ డైరెక్ట్లీ డిఫైన్ టెర్రరిజం, డిఫైన్ రిపబ్లిక్, డిఫైన్ ఎనీథింగ్. సో డిఫైన్ అనే పదం ఎప్పుడైతే మీకు కీబోర్డ్లో కనబడుతుందో అప్పుడు మీకు బండ గుర్తు ఏంటంటే దాని గురించి ఒక పారాగ్రాఫ్ రాసిన తర్వాత అవి ఎన్ని రకాలు, దానికి ఉన్నటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటో రాయాలి. సో త్రీ parts you should write if the question is about define. First part should be the meaning of it. First part should be the definition of it. First part is understanding of it. Second part is how many varieties are there. Third part is features and characteristics ఉంటాయి కదా, ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎప్పుడైతే ఇలా రాస్తామో ఆ డిఫైన్ అనే పదంకి న్యాయం చేసినట్టు.
ఆ డిఫైన్ అనే కీవర్డ్కి మనం న్యాయం చేసినట్టు ఈ అబ్బాయి కరెక్ట్గా రాశాడు కరెక్ట్ ఆ డెఫినేషన్ అండ్ మీన్స్ వాట్ హీ టోల్డ్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం హీ మెన్షన్డ్ ఎస్ వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ హీ టోల్డ్ ఇనఫ్ హీ డింట్ ఆస్క్ ఫర్ జడ్జ్మెంట్ హీ ఆస్క్డ్ ఓన్లీ ఫర్ డిఫైన్. So in that way, the first keyword. Second keyword, describe. When asked to describe a policy, you simply have to list the main issues it tries to address and the salient features. Describe. Describe national education policy. Describe national education policy. One introduction you have tried. National education policy was been designed in the year 2020. It is a one whole policy for education across the nation. Ante. దాని కింద ఆ డిస్క్రైబ్ చేయాలి. సో దిస్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫీచర్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020. ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ పోవాలన్నమాట. అంటే టు ద పాయింట్ రాసేటటువంటి కీవర్డ్ ఏంటి? డిస్క్రైబ్. ఒక 2-3 లైన్ల ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చేసి తర్వాత బుల్ సైజ్ని మనం హిట్ చేయాలి. అంటే ఓహో డిస్క్రైబ్, ఇది అడిగాడు కాబట్టి ఇదే చెప్పాలి. వి షుడ్ నాట్ రౌండ్ ట్రిప్. కన్ను ఎక్కడుంది, ముక్కు ఎక్కడుంది అంటే ఇక్కడే ఉందనాలి. ఇలా ముక్కు ఉందని అంటే డిస్క్రైబ్ క్యాన్సర్ కాదు. సో మొదటి దాంట్లో ఏమర్థమైంది? డిఫైన్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ అబౌట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్, ద టైప్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఇఫ్ ఎనీ, అండ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ సెకండ్, డిస్క్రైబ్ వెన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అబౌట్ టు ద పాయింట్. After little bit of introduction, you have to write to the point. What are all the characteristics? What are all the features? What are all the salient provisions of National Education Policy 2020? అలా అనమాట. అందులో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ మాత్రం మనం రాయాలి. డిఫైన్, డిస్క్రైబ్. ఆన్సర్ రైటింగ్కి మాస్టర్ అవ్వడం అంటే ఏమీ లేదు. ఆన్సర్ రైటింగ్కి మాస్టర్ అవ్వడం అంటే ఆ కీవర్డ్ని మనం డికోడ్ చేయడం. నాకైనా అదే వర్తిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు అటెంప్ట్ ఉంటే నేను ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ రాస్తే ఎగ్జామ్ ఆ స్టేట్మెంట్కి ఒక కీవర్డ్ లింక్ అయి ఉంటుంది. ఆ కీవర్డ్ని నేను అడ్రస్ చేస్తేనే నేను ఆన్సర్ రాసినట్టు. So you have to understand. So before going into the answer writing, first we should understand how we have to do it. And I explained about describe. Third, elaborate it. Provide a lot of detail and information on a topic. Elaborate చేయాలి. మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ రాయాలి. ఎలాబొరేట్ అంటే ఇవి ప్రయారిటీ పాయింట్స్, ఇవి నాన్ ప్రయారిటీ పాయింట్స్ అని మనము కేటగరైజ్ చేయకుండా అన్ని పాయింట్స్ రాసేయాల్సింది అనమాట. దాన్ని ఏమంటాం మనం? ఎలాబొరేట్. కొన్ని ఆన్సర్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఆన్సర్స్ ఓన్లీ ప్రయారిటీ పాయింట్స్ రాస్తాం మనం. అవేంటో చెప్తాను నేను. కానీ ప్రయారిటీ పాయింట్స్, నాన్ ప్రయారిటీ పాయింట్స్ అని మనం డిసిషన్ తీసుకోకుండా అన్నిటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దాని పదానికి ఏంటది? ఎలాబొరేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్వశ్చన్ తీసుకుంటున్నాను. 2013లో అడిగినటువంటి ప్రశ్న, 2013 క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ బిగ్ క్వశ్చన్, బట్ అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఈజ్ సింపుల్. ఆల్దో ఇండివిజువల్స్ విత్ ఇన్ ఎ రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ, we all are individuals within the representative democracy, possess rights allowing them to lobby parliamentarians and governments concerning pertinent issues. We all having the power in the participatory democracy. We all are having the rights to influence whom? Parliamentarians. ఎవరిని లాబీ చేయొచ్చు మనం? ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం అంటే లాబీ చేయడం. ఎవరిని లాబీ చేయొచ్చు మనం? పార్లమెంటేరియన్ లాబీ చేయొచ్చు ఆన్ పర్టినెంట్ ఇష్యూస్. ఏ కలెక్టివ్ అప్రోచ్, అందరం కలిసి గుంపులాగా వెళ్ళామనుకోండి, పోస్ట్ పోన్ చేయండి ధర్నా చేస్తే వాళ్ళు చేయాల్సింది. ఏ కలెక్టివ్ అప్రోచ్ కెన్ ఆఫన్ ఎగ్జర్ట్ మోర్ పవర్ఫుల్ ప్రెషర్. ఇండివిజువల్ వెళ్ళి ధర్నా చేసే బదులు 1000 మంది వెళ్ళి ధర్నా చేస్తే కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో దెర్ ఇస్ ఎ కలెక్టివ్ అప్రోచ్ on decision makers, as well as consolidating range of similar ideas and opinions into a cohesive format. Elaborate. So దీని మీనింగ్ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది? ప్రెషర్ గ్రూప్ గురించి మాట్లాడుతుంది. సో ఫస్ట్ ఇలా ఎలాబొరేట్ అడిగేటప్పుడు దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తాడు అనమాట అతనే. మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి కాంప్రిహెన్షన్ ప్యాసేజ్ లాగా. సో ఈ యొక్క పారాగ్రాఫ్, చిన్న పారాగ్రాఫ్ ఏదైతే ఉందో, దిస్ పారాగ్రాఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ గ్రూప్. అక్కడ మొదటి స్కిల్. అంటే ఎలాబొరేట్ అనే కీవర్డ్ కనబడింది అని అంటే, ఇన్ యువర్ మైండ్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ దట్ ఇండైరెక్ట్లీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ సమ్ అదర్ థింగ్. దేన్నో సంబోధించి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు. దేన్ని సంబోధించాడు? ప్రెషర్ గ్రూప్ ని సంబోధించాడు. సో ద అబోవ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ టాకింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు pressure groups. Pressure groups are the groups which are being made by the people in the participative democracy. They have more rights. They influence the parliamentarians in policy making. Elaborate cheyali. For example, there are pressure groups like,
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఆర్ ప్రెషర్, నన్ను మరి నాకు ప్రూవ్ చేయాలి కదా. అలా మనం డిస్క్రైబ్ చేసిన తరుణంలో ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని, ఎలాబొరేట్ అంటే గుర్తుంచుకోండి, ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ప్రూవ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఆర్పిఎస్, మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ. It's very active in 2 states, Andhra Pradesh and Telangana, who are working since last 25 years for subcategorization among scheduled castes. They influenced politicians. They filed public interest litigation in Supreme Court. They are consistently fighting, and they have been lobbying the parliamentarians. Lastly, they achieved the target, that subcategorization of scheduled caste. So subcategorization of scheduled caste is happened mainly because of pressure group, not because of Supreme Court. సుప్రీంకోర్టు ఎందుకు ఇస్తుంది? ఎవరో కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి కదా, పిటిషన్ వేయాలి కదా, పిటిషన్ వేసినాక వాళ్ళు ఎవిడెన్స్ చూపెట్టాలి, ఆ ఎవిడెన్స్ చూపించి లాయర్కి డబ్బులు ఇవ్వాలి. ఇవన్నీ ఎవరు చేశారు? ఆ ప్రెషర్ గ్రూప్ చేసింది. సో ద సబ్ కేటగరైజేషన్ ఆఫ్ ఎస్సీస్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఏ ప్రెషర్ గ్రూప్. ఆ ఎగ్జాంపుల్ తోని అవును నిజమే. So these all parliamentarians also supported in Supreme Court. What happened in Supreme Court? Why? Because who gave the judgment for subcategorization of scheduled caste? Supreme Court of India told. So how Supreme Court asked the opinions of MPs. Then all the MPs supported, yes, please, you can go for subcategorization of SCs. Then the Supreme Court came up with this judgment. అంటే మరి ఎంపీస్ వాళ్ళు ఆ యొక్క ఒపీనియన్ని సుప్రీంకోర్టుకి సబ్మిట్ చేశారంటే ఎవరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల? ప్రెషర్ గ్రూప్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఎంఆర్పిఎస్, మీన్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్? ప్రెషర్ గ్రూప్. అలా అంటే ఎలాబరేట్ అనే కీవర్డ్ ఎప్పుడైతే కనబడుతుందో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ 2 things. One is the question is about which topic. It can be with respect to pressure group, it can be with respect to self-help group, it can be with respect to civil society, it can be with respect to NGO, it can be with respect to right to information, it can be with respect to citizen charters, it can be with respect to grievance redressal mechanism. ఏదైనా కావచ్చు, అది ఐడెంటిఫై చేయాలి. అది ఐడెంటిఫై చేసి నిజమేనండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట. లోకల్ ఎగ్జాంపుల్, ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామ్కైనా, తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, లోకల్ ఎగ్జాంపుల్, ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అది దేనికి? ఎలాబరేట్ అనే పదానికి. ఎక్స్ప్లెయిన్ కామన్గా ఉండేటటువంటిది ఎక్స్ప్లెయిన్. మరి ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే ఏం చేయాలి సార్? Explain question expects you to basically clarify a topic. When answering such questions, it helps to imagine you are writing for someone who knows absolutely nothing of the subject. ఏంటి, ఎందుకు, ఎలా? ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే, నేను రాసే ఆన్సర్ ఎవాల్యుయేటర్కి ఏం తెలియదు, ఆయనకేం పాపం, ఆయనకి ఏం తెలియదు, సో నేను చెప్తున్నానని చెప్పేసి డీటెయిల్గా రాసేటటువంటి ఆన్సర్కి వాడేటటువంటి కీవర్డ్ ఏంటి? ఎక్స్ప్లెయిన్. అదే డిస్క్రైబ్కి ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాము, మెయిన్ పాయింట్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్, అన్ని పాయింట్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము. కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్లో ఏంటి? ఎవ్రీథింగ్. ఇంట్రడక్షన్, ఫౌండింగ్ ఇయర్, ఇఫ్ ఎనీ చైర్పర్సన్ ఇస్ దేర్, మొత్తం అన్ని పాయింట్స్ అని రాసేటటువంటి కీవర్డ్ ఏంటి? ఎక్స్ప్లెయిన్. ఆ డిమార్కేటింగ్ లైన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మొదటగా డిఫైన్ డిస్కస్ చేసాము, తర్వాత డిస్క్రైబ్ డిస్కస్ చేసాము, తర్వాత ఎలాబరేట్ డిస్కస్ చేసాము, 4వది ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే ఏం లేదు, ఎదుటి మనిషికి ఏం తెలియదు అనుకుంటూ మనం రాసేటటువంటి ఆన్సర్నే ఎక్స్ప్లెయిన్. అలా అని చెప్పేసి ఆయనకు అర్థం కాని కూడా రాసామనుకోండి, ఎలా అవుతుంది? తెలియదు అంటున్నారు కదా సార్, మరి నేను రాసేస్తాను అని అంటే, ఎక్స్ప్లెయిన్ షుడ్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద లైన్స్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నేచర్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఏంటా నేచర్? సోవరెన్, సెక్యులర్, డెమోక్రటిక్, సోషలిస్ట్, ఇంకా రిపబ్లిక్. డీటెయిల్గా దాన్ని మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నమాట. అవి ఆబ్జెక్టివ్స్. ఎక్స్ప్లోర్, మనల్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయమంటున్నాడు అనమాట. ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజం క్రాప్స్ ఇన్ యువర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఎక్స్ప్లోర్ జిఎంఓ క్రాప్స్, జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజం క్రాప్స్. మనకు తెలుసు జిఎంఓ క్రాప్స్, బీటీ కాటన్, బీటీ బ్రింజాల్, బెసిలియస్ తురింజినెసిస్ కాటన్, అవే జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజం క్రాప్స్. అంటే ఏంటి? ఒక జీన్ని తీసుకొస్తాం,
ఈ జీన్ దగ్గర ఒక ఒక పర్పస్ ఉంటుంది. పెస్ట్లని, పురుగులను తినేస్తుంది. సో నేను దీన్ని తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తున్నాను, ఈ విత్తనంలో వేస్తున్నాను. ఈ విత్తనం న్యాచురల్ విత్తనం. ఇది నార్మల్గా పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ కాదు. సో కాకపోతే ఏం చేశాను, నేను ఒక జీన్ యాడ్ చేశాను ఇందులో. ఈ జీన్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి, ఇన్సెక్ట్స్ని తినేయడం. సో ఈ ఈ ఈ సీడ్ కాస్త ఎలా అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఈ సీడ్ పెరుగుతుంది, కాటన్ ఇస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ కాటన్ తినడానికి వచ్చినటువంటి ఇన్సెక్ట్ని అదే తినేస్తుంది. సో అది న్యాచురల్ సీడా లేకపోతే ఆర్టిఫిషియల్ సీడా? ఆర్టిఫిషియల్ సీడ్, సింథటిక్ సీడ్ అంటాం. ఎందుకు సింథటిక్ సీడ్ అంటాము? న్యాచురల్ సీడ్ కాకుండా అందులో ఏం యాడ్ చేసాం మనం, బయట నుంచి తెచ్చి యాడ్ చేసాం. దానిలో నుంచి అది కాదు, బయట నుంచి తెచ్చి యాడ్ చేసాం, జెనెటికల్గా తెచ్చాము. దీన్ని కూడా జెనెటికల్లీ మాడిఫై చేసాం. దీన్ని ఎలా జెనెటికల్గా మాడిఫై చేసాం, కొత్తదాన్ని తెచ్చి యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఇది కూడా జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజం. అందుకే అలాంటి ప్రశ్నలకు ఎలాంటి కీవర్డ్ వాడతారు, ఎక్స్ప్లోర్. ఎక్స్ప్లోర్ జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజం క్రాప్స్. అప్పుడు మీరేం రాయాలి, జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజం క్రాప్స్ అంటే ఏంటి, జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజం క్రాప్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజం క్రాప్స్ యొక్క పాజిటివ్స్ ఏంటి, నెగిటివ్స్ ఏంటి, ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నారన్నమాట. మీరు స్టడీ, మీరు జడ్జిమెంట్ ఇవ్వద్దు, అది మంచిదో చెడ్డదో చెప్పొద్దు. మిమ్మల్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయమన్నారు అంతే. అక్కడ దాకా వెళ్ళి రమ్మని అన్నాం మనం, అక్కడ దాకా వెళ్ళి రావాలి. అక్కడ దాకా వెళ్ళి మనం నిప్పి పెట్టి రాకూడదు. అంటే వీ షుడ్ నాట్ గివ్ జడ్జిమెంట్. ఎక్స్ప్లోర్ మీన్స్ పాజిటివ్స్, నెగిటివ్స్, ఎక్స్ప్లెయినింగ్, అంతవరకే. జడ్జిమెంట్ తీసుకోవద్దు అంటే జడ్జిమెంట్ తీసుకోవద్దు. ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి మోడల్ ఆన్సర్స్లో, ఎగ్జామినేషన్లో వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి మోడల్ ఎవాల్యుయేటర్స్కి, ఏపీపీఎస్సీ కానీ, టీఎస్పీఎస్సీ కానీ, లేకపోతే యూపీఎస్సీ కానీ వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి ఒక బ్లూ ప్రింట్లో, వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి మోడల్ ఆన్సర్స్లో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దే విల్ ఫాలో ద కీవర్డ్. ఆ కీవర్డ్లో జడ్జిమెంట్, ఆ ఆన్సర్లో జడ్జిమెంట్ ఉండదు, కానీ నీ ఆన్సర్లో జడ్జిమెంట్ ఉంది. వీడు ఎక్కువ రాస్తున్నాడు ఏంటని చెప్పేసి, ఎక్కువ రాసినా ఇబ్బందే, తక్కువ రాసినా ఇబ్బంది. 100% యూ హావ్ టు రిమెంబర్ దిస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ మార్క్స్, యూ షుడ్ ఓన్లీ అడ్రస్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. సేమ్, ఎక్స్ప్లోర్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మంగళ్యాన్. ఎక్స్ప్లోరేషనే కదా. మంగళ్యాన్ అంటే ఏంటి, మంగళ్యాన్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి, మంగళ్యాన్ వల్ల నష్టాలేంటి, మంగళ్యాన్ వల్ల నష్టాలేంటి, 900 కోట్లు అవసరమా, where people are dying below poverty line, 25% of the people are there. Infant mortality, out of 100 people 17 children are dying, infant mortality is there. 40% of Indian children in Gujarat are malnourished. ఇంతగానం మాల్ నరిష్మెంట్, అండర్ పోవర్టీ, బిలో పోవర్టీ ఉన్నప్పుడు మనకి రాకెట్ పంపించడం అవసరమా, అదో నెగిటివ్ పాయింట్. సో ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఆల్ ద పాయింట్స్, పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్, అంతే. మనం కింద జడ్జిమెంట్ ఇవ్వకూడదు, ఇవి నెగిటివ్స్, ఇవి పాజిటివ్స్. హౌఎవర్ దేర్ ఆర్ బోత్ పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్, ఫుల్ స్టాప్. బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్లోరేటరీ నేచర్ ఆఫ్ సచ్ ఎస్సేస్ or questions, objectivity is key. You should give an overview of all viewpoints before providing any of your own arguments. మీ ఓన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇవ్వక ముందు మీరు ఏం చేయాలి, మొత్తం ఆబ్జెక్టివ్స్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, పాయింట్స్ అన్ని మెన్షన్ చేయాలి. ఎల్యూసిడేట్ గుర్తుంచుకోండి. ఎల్యూసిడేట్కి అయితే ఖచ్చితంగా ఎగ్జాంపుల్ వాడాల్సిందే. ఎగ్జాంపుల్స్ వాడచ్చు. See, this means to provide insight into a subject and quite literally provide clarification. For example, this could be done by making an argument or topic more clear by explaining its simpler terms using what? ఇదొక్కటే ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైతే ఎల్యూసిడేట్ ఆర్ క్లారిఫై అనే ప్రశ్న అడిగాడు అని అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఇట్. ఎలాబరేట్లో అయినా ఎగ్జాంపుల్ లేకపోయినా కూడా మీరు డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చైనా మీరు ఆన్సర్ రాయొచ్చు, కానీ ఎల్యూసిడేట్ అనే పదం ఉంటే మాత్రం ఏది ఖచ్చితంగా ఉండాలి, example is damn sure. For example, satellites are helping in weather forecasting, elucidate. Satellites are helping in weather forecasting, elucidate. Take the example of INSAT. INSAT, Indian satellite. Indian satellite. Indian satellite is a satellite which is the main purpose of it is weather forecasting. Because of which we had identified hudud and we protected our people. We are identifying now the summer season, hot waves 1 week before only, and we are giving alert to the people, please don't go out. These all are happening because of INSAT 3.
అంటే ఒక ఆ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని నేను ప్రూవ్ చేస్తున్నాను, అవును నిజమే. ఎలుసిడేట్కి ఖచ్చితంగా ఎగ్జాంపుల్ వాడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. This is APPSC previous year question. Self-help group 1 question. The self-help group bank linkage program, which is India's own innovation, has proved to be one of the most effective poverty alleviation and women empowerment program. Elucidate. Self-help group bank linkage program అనేది చాలా ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రామ్, మన భారతదేశంలోనే పుట్టింది ఇది. దీనివల్ల పవర్టీ ఎలివేషన్ జరిగింది, దీనివల్ల సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. ఎలిసిడేట్ అని అన్నాడు. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పాలి. డ్వాకరా పథకాలు ఉన్నాయి మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్, యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు డ్వాకరా పథకాలు ఉన్నాయి. డ్వాకరా పథకాలు చాలా సక్సెస్ఫుల్గా పనిచేస్తుంది. కుటుంబశ్రీ ఉంది ఇప్పుడు ఎక్కడ, కుటుంబశ్రీ అని కేరళలో ఒక పథకం ఉంది. ఎక్స్క్లూజివ్ ఉమెన్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఫామ్ చేశారనమాట. దానివల్ల ఏమైంది అని అంటే ప్రతి ఒక్క మహిళ ప్రతి ఒక్క ఊర్లో ఏదో ఒక పనిలో నిమగ్నమై తనను తాను సెల్ఫ్ ఇండిపెండెంట్ అయింది, ఎకనామికల్ ఇండిపెండెంట్ అయింది. అదే కదా ప్రశ్నకి జవాబు. సో 2 ఎగ్జాంపుల్స్తో నేను ప్రూవ్ చేశాను. ఒకటి మా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి డ్వాక్రా స్కీము, ఇంకోటేమో కేరళలో ఉన్నటువంటి కుటుంబశ్రీ ప్రోగ్రామ్. సో మీరు వెన్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్, యూ షుడ్ నాట్ ప్రిపేర్ కుటుంబశ్రీ, యూ షుడ్ నాట్ ప్రిపేర్ అబౌట్ డ్వాకరా. యూ హ్యావ్ టు సెర్చ్ ద క్వశ్చన్స్ చదివి, ఓహో ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు, అప్పుడు మన ఆన్సర్ అనేది ఎలా బిల్డప్ చేసుకోవాలనే తరుణంలో 5-6 ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుంచుకుంటే ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో 1-2 గుర్తుంటాయి. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ హౌ యూ రీడ్, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ హౌ మచ్ యూ రీడ్ ఆల్సో, ఇట్స్ అబౌట్ హౌ యూ రిమెంబర్ ఆన్ ద పాయింట్. అలా ఆ పాయింట్లో మీకు రిమెంబర్ రావాలి అని అంటే ఎగ్జాస్టివ్ రీడింగ్ చేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 2018 క్వశ్చన్, యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్. Globalization is generally said to promote cultural homogenization, McDonaldization, Pizzization, Leviization, chin pant, Leviization, Nikeization, Adidization, all shoes are Adidas, all t-shirts are Nikeization. It's nothing but cultural homogenization. But due to this cultural specificity appear to be strengthened in the Indian society. Globalization is generally said to promote cultural homogenization, but due to this cultural specificity appears to be strengthened in the Indian society. Elucidate means what is happening. Different cultureలు ఉన్నా కూడా మనం అన్ని అప్రోచెస్ మనం అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాము. అడాప్ట్ చేసుకొని ఒక నేషన్ లాగా, సింగిల్ నేషన్ లాగా కలిసిమెలిసి ఉంటున్నాము. ఒక విధంగా ఇది పాజిటివే. Elucidate. Ganga, Jamuna, Tehzeeb is because of globalization. Muslims came, Indians also, Hindus also came from somewhere. Aryans came, Delhi Sultanate came, we came together, we merged together. Now we are calling ourselves as Ganga, Jamuna, Tehzeeb. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మనం నిజమేనండి, కల్చర్ హోమోజినైజేషన్ అయినప్పటికీ కూడా మనుషులందరూ ఒకటే విధానంగా ఉంటున్నామని చెప్పేసి అందరైతే కలిసిమెలిసి ఉండే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి. కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరి కల్చర్ ఆ కల్చర్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. 7వది స్టేట్. త్రో లైట్ ఆన్ significance of thoughts of Mahatma Gandhi in the present times. Throw light on. Or state significance of thoughts of Mahatma Gandhi in present times. అంటే మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్పినటువంటి ఎన్నో మంచి విషయాలలో ఈరోజు సమాజానికి ఉపయోగకరమైనటువంటి ఏంటి? త్రో లైట్ ఆన్. ఇప్పుడు మీరు మహానుభావులు అయ్యారు అనుకోండి, త్రో లైట్ ఆన్ రామరాజు, త్రో లైట్ ఆన్ వాట్ రామరాజుస్ ఫిలాసఫీ ఈజ్. సో రామరాజు ఫిలాసఫీ ఏమైతే చెప్పాడో అవన్నిటిని ఈ రోజు సమాజానికి ఎలా యూజ్ అవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహాత్మా గాంధీ అహింస యూజ్ అవుతుందా? యూజ్ అవ్వదా? యూజ్ అవుతుంది. సర్వోదయ అందరి డెవలప్మెంట్ యూజ్ అవుతుందా? యూజ్ అవ్వదా? యూజ్ అవుతుంది. స్వరాజ్ ప్రతి ఒక్కరికి పొలిటికల్ పవర్, ఎస్ ఓటేయడం కూడా పొలిటికల్ పవరే. స్వరాజ్ ఎవరు? మహాత్మా గాంధీ చెప్పారు. ట్రస్టీషిప్ కాన్సెప్ట్ ఏమని చెప్తాడు? రిచ్ పీపుల్ మీరు ఓనర్లు కాదండి, రిచ్ పీపుల్ మీరు ఓనర్లు కాదు, మీరు ఓన్లీ జస్ట్ ట్రస్టీ, మీరు ఓన్లీ ఒక గార్డియన్. ఆ డబ్బులు ఎప్పటికైనా కూడా సమాజానికి సంబంధించిందే, అవి నీ దగ్గర ఉన్నాయి అంతే, దానికి నువ్వు ఓనర్ కాదు, నువ్వేంటి? ట్రస్టీ. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్రజల మధ్యలో ఎకనామికల్ రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది, అందరి దగ్గర డబ్బులు ఉంటుంది. ట్రస్టీషిప్ కాన్సెప్ట్ ఈరోజు గుడ్ కాన్సెప్ట్. ఇంకేం చెప్పాడు?
మహాత్మా గాంధీ 7 sins చెప్పాడు. ట్రూత్ హీ టోల్డ్, అహింస హీ టోల్డ్, సత్యాగ్రహ హీ టోల్డ్, స్వరాజ్ హీ టోల్డ్, ధర్మ హీ టోల్డ్, ట్రస్టీషిప్ హీ టోల్డ్, రామరాజ్య టోల్డ్, సర్వోదయ హీ టోల్డ్. ఇవన్నీ ఈ రోజు అవసరమా కాదా? 100%. అలా అతను చెప్పినవన్నీ ఎలా యూజ్ అవుతాయి అంటే ఇవి మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట. ఈరోజు మనం ఎలా వాడొచ్చు. ఏంట కీవర్డ్? త్రో లైట్ ఆన్ స్టేట్, త్రో లైట్ ఆన్ వివేకానంద సేయింగ్స్. మీకు ఎథిక్స్ ఉంది, ఏపీఎస్సి వాళ్ళకి ఎథిక్స్ ఉంది, యూపీఎస్సి వాళ్ళకి ఎథిక్స్ ఉంది. ఎథిక్స్ ఇదే ప్రశ్న అడుగుతాడు. త్రో ఎ లైట్ ఆన్ sayings of Ambedkar. Tell me, what are the sayings of Ambedkar? Throw a light on Ambedkar. First paragraph, Ambedkar is referred as freedom fighter as well as social reformer. He is emancipator of scheduled caste community in India. He is responsible for all the upliftment of scheduled caste in India. Next, throw a light on Ambedkar. So the Ambedkar's concepts can be applied today in present society. Number 1, liberty, equality, fraternity. అవును, liberty, equality, fraternity. ఇంకేం చెప్పాడు? హీ అడ్వకేటెడ్ ఫర్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ రిజర్వేషన్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ టుడే షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ కెన్ పార్టిసిపేట్ ఎకనామికల్లీ, సోషల్లీ అండ్ పొలిటికల్లీ. నెక్స్ట్, సోషల్ ఎకనామిక్ అడ్వాన్స్మెంట్. వెరీ గుడ్. ఇంకా ఈరోజు సమాజానికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది చెప్పండి? అందరికీ తెలుసు అంబేద్కర్ గురించి. ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? వెరీ గుడ్. రిలీజియన్ షుడ్ బి అవుట్ సైడ్. వెరీ గుడ్. రిలీజియన్ షుడ్ బి అవుట్ సైడ్ ద స్టేట్ అనేదాన్ని కూడా అడ్వకేట్ చేశాను ఆయన. ఇంకా ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ వీకర్ సెక్షన్. వెరీ గుడ్. హీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ వీకర్ సెక్షన్. కరెక్ట్. ఇంకా చెప్పండి. ఉమెన్ ఈక్వాలిటీ. 100% కరెక్ట్. ఉమెన్ ఈక్వాలిటీ గురించి మాట్లాడారు. ఎస్ ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్ మ్యూట్. అబాలిషింగ్ అన్టచబిలిటీ. అన్టచబిలిటీ మెయిన్. అన్టచబిలిటీ, అబాలిషన్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ. ఈ రోజు కూడా అన్టచబిలిటీ ఫిజికల్గా లేకపోయినా కూడా మెంటల్గా ఉంది. అది గుర్తించి అన్టచబిలిటీనే నిర్మూలించాలని అన్నారు అంబేద్కర్ గారు. సో అలా త్రో ఎ లైట్ ఆన్. అతను చెప్పినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది. ఫర్ ద కీవర్డ్ కాల్డ్ అస్ స్టేట్ ఆర్ త్రో ఎ లైట్ ఆన్. ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్. ఐడెంటిఫైయింగ్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్, ఎక్స్ప్లెయిన్ దర్ మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఐడెంటిఫై అని అన్నాడు. ఎక్కడుంది ఐడెంటిఫై అనే పదము? ఐడెంటిఫై. ఇది ఫ్యాక్చువల్. ఐడెంటిఫై అని ఎప్పుడైతే అడుగుతాడో మీ మనసులో గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్. చెప్పండి, ఎన్ని ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ ఉన్నాయి మనకి? ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెరీ ఫేమస్ ఢిల్లీ ముంబై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్, కోల్కతా చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్, అందులో భాగంగా వైజాగ్ చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్, ఇంకా చెన్నై బెంగళూరు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ విచ్ పాసెస్ త్రూ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో ఈ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ ఉన్నాయి. మనం స్టేట్ ఎగ్జామ్ రాస్తేనేమో ఇండియా కారిడార్స్ రాసిన తర్వాత స్టేట్ కారిడార్స్ రాస్తూ దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా కనెక్ట్ అయి ఉంది, ఆ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ యొక్క బెనిఫిట్ ఏంటి. ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ అంటే ఏం లేదండి, హైవే వేస్తారు. ఒక 4 లైనర్ అన్నా 8 లైనర్ అన్నా హైవే వేస్తారు. హైవే వేసి ఈ పక్క ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేస్తారు. ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేసి ఎవరైనా ఇండస్ట్రీస్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. మీరు ల్యాండ్ కోసం ఎక్కడికో పోనవసరం లేదు, మేము కారిడార్స్ ఆల్రెడీ రెడీ చేసాము, మీరు వచ్చి రెడీమేడ్ ఉండొచ్చు, మీరు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఇబ్బంది పడకూడదు, మీరు రోడ్ ఎక్కగానే మీకు మెయిన్ రోడ్ వచ్చేస్తుంది, హైవే వచ్చేస్తుంది, ఆ రోడ్ ఎక్కి మీ యొక్క గూడ్స్ని మీరు పంపించుకోవచ్చు ట్రాన్స్పోర్టేషన్. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విల్ బి దేర్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ విల్ బి దేర్, ల్యాండ్ acquisition will be easy, electricity will be provided, water resources will be provided by the government. So what you want more? Then obviously industries will develop or not. అలా అంటే ఐడెంటిఫై. ఈ ఐడెంటిఫై అనే కీవర్డ్ వచ్చినప్పుడు వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇన్ యువర్ మైండ్ మీన్స్ ఫ్యాక్ట్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ యొక్క కీవర్డ్కి మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా ఏం రాయాలి? ఫ్యాక్ట్స్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ అనేది కనెక్ట్ కాబడింది. ఎస్ ఆర్ నో ఆన్లైన్? డెమాన్స్ట్రేట్ ఆర్ సబ్స్టాన్షియేట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సబ్స్టాన్షియేట్. ఎప్పుడైనా కూడా సబ్స్టాన్షియేట్ కీవర్డ్, ఇఫ్ యు ఆర్ కమింగ్ అక్రాస్ సబ్స్టాన్షియేట్ ఆర్ డెమాన్స్ట్రేట్, యూ హ్యావ్ టు డెమాన్స్ట్రేట్, యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టాన్షియేట్ విత్ అన్ ఎవిడెన్స్. ఒక ఎవిడెన్స్ తీసుకొని డెమాన్స్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎవిడెన్స్ అంటే ఏంటి? ఒక రిపోర్ట్, ఒక సర్వే, ఒక రీసెంట్గా జరిగినటువంటి ఎగ్జాంపుల్, ఒక కేస్ స్టడీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుందాం. ఉమెన్స్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా హ్యాస్ నాట్ అడ్రస్డ్ ద ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఆఫ్ లోవర్ సోషల్ స్ట్రాటా
సబ్స్టాన్షియేట్ యువర్ వ్యూ. నేను చెప్తాను, ఇది వినండి, ఒక స్టోరీలా చెప్తాను. ఇండియాలో ఉమెన్ మూమెంట్ అనేది 1885 కాంగ్రెస్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఉమెన్ ఇండియన్ అసోసియేషన్ అని కాంగ్రెస్లో ఒక విభాగం లాగా ఫామ్ అయింది, మొట్టమొదటి ఉమెన్ మూమెంట్. కానీ ఆ ఉమెన్ మూమెంట్లో ఎవరు మెంబర్స్ లాగా ఉండారంటే అందరూ సోషల్లీ హై అండ్ ఎకనామికల్లీ హై వాళ్ళే ఉండే. పూర్ పీపుల్కి అందరి ద్రాక్ష ఆ ఉమెన్ మూమెంట్లో జాయిన్ అవ్వడం. సో ఎవరున్నారు ఆ ఉమెన్ మూమెంట్లో అంటే అందరు రిచ్ పీపుల్ ఉన్నారు, ఎకనామికల్లీ హై అప్పర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ ఎక్కువ ప్రాబ్లంలు ఎవరు ఫేస్ చేస్తున్నారు? సోషల్లీ లో అండ్ ఎకనామికల్లీ లో వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళని అడ్రస్ చేయనప్పుడు నువ్వు ఉమెన్ మూమెంట్ ఉన్నా ఒకటే, లేకున్నా ఒకటే కదా. సో ఇట్ వాస్ ఫ్యూటైల్. 1920 వరకు దాన్ని నెట్టుకుంటూ వచ్చారు. 1920కి రాగానే మహాత్మా గాంధీ ఏమని చెప్పారని, అమ్మ ఉమెన్ మూమెంట్ మీరు ఆపండి కొన్ని రోజులు. అంటే ఇది ఒక చరిత్ర, ఇది ఒక క్రోనాలజీ, ఒక స్టోరీలా చెప్తున్నాను. మహాత్మా గాంధీ గారు ఏమన్నారంటే నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ అప్పుడు, అమ్మ మీరు మీ ఉమెన్ మూమెంట్లు ఆపండి, ఫస్ట్ మనం అందరం కలిసికట్టుగా స్వతంత్ర మూమెంట్ కోసం ప్రయత్నిద్దాం. స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా అంతా మీదే మూమెంట్. మొదటగా మనకి ఏం అవసరం? స్వతంత్రం అవసరం. ఈ ఉమెన్ మూమెంట్లు అన్నింటి ఏం చేశారంటే దాన్ని నీరు గార్చారు. నీరు గార్చేసి ఈ ఉమెన్ మూమెంట్ ఎంతో జాయిన్ అయ్యాయి? స్వతంత్ర మూమెంట్లో జాయిన్ అయ్యాయి. ఆ ఉమెన్ మూమెంట్లో ఉన్నటువంటి లీడర్స్ అందరు ఇప్పుడు ఏమయ్యారు? ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అయ్యారు. ఈ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ 1947లో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది. 1947లో ఎవరైతే ఇండిపెండెన్స్, సరోజినీ నాయుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీళ్ళు ఎవరైతే ఫ్రీడమ్ తీసుకొని వచ్చారో వీళ్ళు ఏమయ్యారంటే నెక్స్ట్ వీళ్ళందరూ మినిస్టర్లు అయ్యారు, పెద్ద పెద్ద పొజిషన్లో వచ్చారు. సో ఇప్పుడు ఉమెన్ కోసం మాట్లాడే వాళ్ళు లేరు. ఎవరైతే ఉమెన్ కోసం మాట్లాడారో వాళ్ళు ఫ్రీడమ్ మూమెంట్లోకి వచ్చారు. ఫ్రీడమ్ మూమెంట్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు ఫ్రీడమ్ వచ్చిన తర్వాత పొలిటీషియన్స్ అయ్యారు. అప్పుడు ఏమైంది? ఫ్రీడమ్ వచ్చింది అనుకున్నటువంటి లోవర్ ఉమెన్, ఎకనామికల్లీ లోవర్ ఉమెన్, సోషల్లీ లోవర్ ఉమెన్ ఏమి బెనిఫిట్ రాలే. ఇక తను ఏం చేసింది, నాకు ఇక్కడ న్యాయం జరిగేలా లేదని చెప్పేసి 1960స్లో నక్సలిజంలో జాయిన్ అయింది. నక్సలైట్ మూమెంట్లో ఉమెన్ అందరూ ఎంటర్ అయ్యడం మొదలుపెట్టింది. ఉమెన్ ఒక్కసారిగా గన్ను తీసుకోవడం మొదలుపెట్టింది. అప్పుడు 1970స్లో లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం రాగానే ఎందుకు ఇంతమంది ఉమెన్ ఈ నక్సలిజంలో జాయిన్ అవుతున్నారు, అసలు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అడ్రస్ చేయట్లేదు అన్నప్పుడు 1980లో కొత్తగా ఉమెన్ మూమెంట్ అనేది, ఒరిజినల్ ఉమెన్ మూమెంట్ అనేది ఫామ్ అయింది. అప్పుడు కూడా సోషల్లీ హై అండ్ ఎకనామికల్లీ హైలో ఉండే. దెన్ 1990, 2000స్లో స్లోలీ లోవర్ క్యాడర్ ఉమెన్, ఎకనామికల్లీ లోవర్ క్యాడర్ ఉమెన్ స్టార్టెడ్ ఎంట్రింగ్ ఇంటూ ఉమెన్ మూమెంట్. ఎవరికి బాధ వచ్చిందో వాళ్ళు ఉమెన్ మూమెంట్లో ఉంటే వాళ్ళ ప్రాబ్లం తీరుస్తుందా? ఎవరో ఉంటే బాధ తీరుస్తుందా? వాళ్ళే ఉండాలి. సో అలా మనము ఉమెన్ మూమెంట్ని ఎగ్జాంపుల్ లా తీసుకొని, ఒక సబ్స్టాన్షియేటివ్ ఎవిడెన్స్ లా తీసుకొని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఉమెన్ మూమెంట్ ఇన్ ఇండియా హ్యాస్ నాట్ అడ్రస్ ద ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఆఫ్ లోవర్ సోషల్ స్టాటా, ఎస్ఆర్ నో. బట్ ఆఫ్టర్ 2000, ఫ్రమ్ 21st century, స్లోలీ ఉమెన్ ఆఫ్ సోషల్ స్టాటా ప్రాబ్లమ్స్ అడ్రస్ చేయడం మొదలు పెట్టాం మనము. దిస్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు నీతి ఆయోగ్ రిపోర్ట్. నేను చెప్పింది నీతి ఆయోగ్ యొక్క రిపోర్ట్లో ఇది మెన్షన్ చేయబడి ఉంది. అంటే నేను ఏదైతే చెప్పానో దానికి నేను ఎవిడెన్స్ చూపించాను. ఏం ఎవిడెన్స్? నీతి ఆయోగ్ రిపోర్ట్. సో you have to blindly remember that whenever there is a keyword called as substantiate or demonstrate, you should prove with ఎవిడెన్స్. ఎన్యూమరేట్, లెక్క పెట్టండి. సెన్సస్ ఏంటి? సెన్సస్ ఎన్యూమరేషన్ అంటాం కదా, సెన్సస్ ఎన్యూమరేషన్ అంటాం. పాయింట్ వైజ్ ఫార్మాట్. ఎప్పుడైతే ఎన్యూమరేట్ అనే ప్రశ్న అడిగాడు అనుకోండి, ఎన్యూమరేట్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఆర్టీఐ బిల్, యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు లీస్ట్ ద ప్రొవిజన్స్. ఎప్పుడైతే ఎన్యూమరేట్ అనే పదం మీ కంటికి కనబడింది అని అంటే మీరు ఏం చేయాలి? ఆన్సర్లో పాయింట్స్, పాయింట్ వైజ్ ఎన్యూమరేషన్ 1 2 3 4 5 6 పాయింట్ వైజ్. నేను పాయింట్ వైజ్ రాయాలా, పాయింట్ వైజ్ రాయకూడదా, పారాగ్రాఫ్లు రాయాలని వేరే వాళ్ళని అడగడం అవసరం లేదు. ఎన్యూమరేట్ అనగానే ఎలా రాయాలి? ఇంట్రడక్షన్ రాసిన తర్వాత మిగతాదంతా పాయింట్ వైజ్. ఎస్టిమేట్. What is estimate? For example, I will tell you. Current affair, which is a probable question for UPSC, might not for State Public Service Commission, but Diljit song, Diljit, ever cheppandi? A very famous Punjabi folk singer, very famous, Diljit. And ఏమని చెప్పాడంటే రీసెంట్గా పంజాబీ అయి ఉండి, ఇండియన్ అయి ఉండి, నేను కెనడాలో, యుఎస్ఏలో, లండన్లో లైవ్ సాంగ్స్, లైవ్ కన్సర్ట్స్లో పాల్గొంటాను, కానీ ఇండియాలో మాత్రం నేను లైవ్ కన్సర్ట్స్ చేయను అన్నది అనమాట.
అప్పుడు అందరు నేషనలిస్ట్ వచ్చేసి నువ్వేంది మేమేమి రానియమని ఇండియన్స్ అన్నారు. అంటే అందరూ ఏమైనా క్రిటిసైజ్ చేశారని అంటే ఇండియన్ అయి ఉండి నువ్వు ఇండియాలో లైవ్ కన్సర్ట్ చేయమని నువ్వు పబ్లిక్ ఎలా చెప్తావు, ఇండియాను అవమానిస్తున్నావు అని చెప్పారు. కానీ అతని ఉద్దేశం ఏముండేనంటే అతను గనక లైవ్ కన్సర్ట్ కనుక పెట్టాడు అంటే నియర్లీ 1.5 జనం వస్తారు, 1.5 lakhs జనం. 1.5 lakh జనం వస్తే ఒక స్టేడియంలోనే పెట్టగలం. ఒక స్టేడియంలో పెడితే ఆ పబ్లిక్ని ఎలా మేనేజ్ చేయగలం? సెక్యూరిటీ, ఒక్క ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి, ఆ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ వల్ల 10 మంది చనిపోతారు, కానీ స్టాంపేడ్ వల్ల వేల మంది చనిపోతారు. మనం రెడీ ఉన్నామా? టాయిలెట్స్ ఉన్నాయా 1.5 lakhsకి? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందా? వెదర్ వీఆర్ రెడీ టు కండక్ట్ ఏ లైవ్ కన్సర్ట్ ఆఫ్ పబ్లిక్? 1.5 lakhs. సువార్త సభలు జరుగుతాయి. మాక్సిమం పబ్లిక్ కమ్ ఓవర్ ఇస్ 20,000. ఆ సువార్త సభలు కనుక 1 lakh వచ్చింది అనుకోండి, మరి అంత పబ్లిక్ని మేనేజ్ చేసేటటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండాలి కదా, 1,00,000 మందిని మేనేజ్ చేసేటటువంటిది. సార్ సభలు జరుగుతాయి కదా, ఓపెన్ గ్రౌండ్లో జరుగుతాయి, క్లోజ్డ్ దానిలో జరగవు. కన్సర్ట్స్ అనేది ఎందులో జరుగుతాయి? క్లోజ్డ్ దానిలో జరుగుతాయి. అలాంటి ప్రశ్నలకు ఎస్టిమేట్ వెదర్ వీఆర్ రెడీ ఫర్ లైవ్ కన్సర్ట్స్ ఇన్ ఇండియా, అది కరెంట్ ఇష్యూ. వై? బికాస్ ద ఫేమస్ సింగర్ టోల్డ్, దిల్సాన్జీ టోల్డ్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ ఎనీ లైవ్ కన్సర్ట్ ఇన్ ఇండియా. ఇలా చాలా పెద్ద పాపులర్ ఆయన, పంజాబీ సింగర్. ఎస్టిమేట్ చేయాలి. ఓ లేదండి మనం 1 lakhs కన్నా ఎబో లైవ్ కన్సర్ట్ అంటే తెలుసు కదా, లైవ్ కన్సర్ట్. ఇప్పుడు నేను చేసేది లైవ్ కన్సర్ట్. No conclusion is written in this type of question. Only what we have to estimate? Positives, negatives. మంచిదండి, ఎకానమీ పెరుగుతుంది, టికెట్ 100 రూపాయలకు అమ్ముకుంటే 1,00,000 మంది వస్తే మంచి డబ్బులు వస్తాయి. ఒకటి పాజిటివ్ పాయింట్. 2, ప్రపంచాన్ని మొత్తం తెలుస్తుంది. 1 lakh గ్యాదరింగ్ తోని వీళ్ళు ఒక లైవ్ కన్సర్ట్ చేశారు. సో పెద్ద పెద్ద సింగర్స్ కూడా మనం పిలిపించవచ్చు, అమెరికా నుండి వేరే దేశాల నుంచి పిలిపించుకోవచ్చు, మనం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేయొచ్చు. 2, ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నామనంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ వచ్చి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడుతుంది ఇండియాలో. ఇవన్నీ పాజిటివ్స్. నెగిటివ్స్, మొన్ననే కుంభమేళలో స్టాంపేడ్ జరిగింది, ఇంకా పెద్ద స్టాంపేడ్ జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలా ఈ ఎస్టిమేట్ అనే ప్రశ్నకి జవాబు ఏంటంటే ఎస్టిమేట్ చేయాలి అన్నమాట. మనం జడ్జిమెంట్ ఇవ్వకూడదు. జడ్జిమెంట్ ఎవరికి వదిలేయాలి? గవర్నమెంట్కి వదిలేయాలి. సో బ్యూరోక్రాట్ రోల్ ఇస్, you IAS officer, please estimate that I am planning to give permission for live concert. I am planning to conduct one live cricket match, India versus Pakistan, in India, in Hyderabad. Whether we can conduct or not. Then who should estimate it? A bureaucrat should estimate. Sir, positives and negatives. Who will take the judgment? Politician will take the judgment. The political leader will take the judgment. Illustrate. మళ్ళీ రివిజన్. మొదటిది ఏంటి? డిఫైన్, డిస్క్రైబ్, ఎలాబొరేట్, ఎక్స్ప్లెయిన్, ఎలుసిడేట్, ఎక్స్ప్లోర్, త్రో లైట్ ఆన్, స్టేట్, నెక్స్ట్, ఐడెంటిఫై, నెక్స్ట్, ఎన్యూమరేట్, నెక్స్ట్, డెమాన్స్ట్రేట్, నెక్స్ట్, elucidate, and next is illustrate. Illustrate. Use of many examples such as tables, such as figures, such as graphs, concrete research, statistics and evidence. Whenever there is a keyword called as illustrate, remember in your mind, elucidate one example is enough. Elaborate one example is enough. But when you go for illustrate, the example should be more than one. ఒకదానికన్నా ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాను అనుకోండి, మీరు సాటిస్ఫై అవుతారా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎంఆర్పిఎస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, దేనికి ప్రెషర్ గ్రూప్, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, సరే మీకు ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఉండొచ్చు. సో అలా మనం ఒక్కటి కన్నా ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అనుకోండి, దెన్ యూ విల్ బి కరెక్ట్, నిజమే అనే ఒక ఒప్పందానికి వచ్చేస్తాం, కంక్లూజన్కి వచ్చేస్తాం. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఎ కీవర్డ్ కాల్డ్ as illustrate, the example should be more than one. అది మెయిన్. See, what is meant by conflict of interest? What is conflict of interest? Illustrate with examples the difference between the actual and potential conflict of interest. Actual conflict of interest example is when father is a judge and the son is the accused. Actual conflict, ఎవరికైనా కంటికి కనబడుతుంది కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. Potential conflict of interest. The issue went to United Nations Organization, India versus Pakistan issue, International Criminal Court, and International Criminal Court judge is Indian.
సో ఆ కోర్టు ఇంటర్నేషనల్ది, ఇండియాతో సంబంధం లేదు. ఆయన ఇంటర్నేషనల్లో ఎక్కడో ఉండగానే ఆయన సెటిల్ అయ్యే, ఆయన ఒక చీఫ్ జస్టిస్ లాగా ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్టులో ఉన్నాడు. కానీ ఇక్కడ ఇద్దరు పార్టీస్ ఎవరు? ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్. సో ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, నాట్ యాక్చువల్, పొటెన్షియల్. దేర్ మైట్ బి ఛాన్స్. వాట్ ఈస్ పొటెన్షియల్? There might be chance, but not actual. Now you are having the potential to crack the civil services. You are not a civil servant now. You are having the potential. Kan kachitanga kaadu. Potential means what? You are having. That's it. Oka potential conflict of interest where ICC Chief Justice of India and the cases and the parties to the case are India and Pakistan. So there we have what? Potential conflict of interest. Rendu examples vadama, okata example vadama. రెండు ఎగ్జాంపుల్స్. ఎందుకనంటే ఇట్ ఈస్ ఇలిస్ట్రేట్. నెక్స్ట్, అవుట్లైన్, ద స్ట్రక్చర్. Outline, skeleton. You present an organized description of a topic or argument. It is imperative that you provide the main points only. You provide main points only. Constitution of India is like a rule book. Every citizen of India should follow Constitution of India. The bedrock for working of the country is being defined in Constitution. Main points. In Constitution of India, the highest importance is given to fundamental rights. Then it is given importance to directive principles of state policy and then fundamental duties. మెయిన్ పాయింట్స్ మాత్రమే రాస్తాం అనమాట. ఇన్ డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ చేయం. ఇన్ డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ ఎక్కడ చేస్తాం? డిస్క్రైబ్లో చేస్తాం. అవుట్లైన్లో ఏం చేస్తాం? స్కెలిటన్ రాస్తాం. సమరైజ్ ఆర్ టిపికల్లీ బ్రీఫ్ అండ్ స్ట్రేట్ టు ద పాయింట్. 10 మార్కర్ క్వశ్చన్. సమరైజ్ COVID-19 situation. COVID-19 situation started from 2020 January and it went up to 2022. 2 years there was a complete downturn in economy and there was a periodical lockdowns and the complete social movement, economical movement, political movement was been closed down. There was no economical growth. Nearly lakhs of people died. నేను ఏం చేస్తున్నా? సమరైజ్ చేస్తున్నాను. జనరల్గా చెప్తున్నాను. డీటెయిల్గా ఎంతమంది లాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అన్నాను, ఎంతమంది చచ్చిపోయినా చెప్పానా? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సమరైజ్. సో సమరైజ్ అనే ప్రశ్న అడిగినప్పుడు ఆ కీవర్డ్ ఉన్నప్పుడు మీరు కంగారు పడొద్దు, అయ్యో ఆ నంబర్ మర్చిపోయాను అవసరం లేదు, జనరల్గా రాయమంటున్నాడు. ఏం అర్థమైందో సమరైజ్ చేయండి అని అంటున్నాడు. మీరు గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ అయ్యారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ బికేమ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్. యూ నీడ్ టు గో ఫర్ వన్ MLC elections. Now counting is happening. You don't know about MLC counting, but you are very busy. Then you had an assistant group 4 employee. Then you will tell that, hey, group 4 employee, go and summarize and tell me that. అతను వచ్చేసి మెయిన్గా పాయింట్ చెప్తాడు, అంతే ఇలా 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 అంతే. సమ్మర్ మొత్తం చెప్పమంటే అంత టైం లేదు నా దగ్గర. యూ జస్ట్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద summarize. Next, compare. Whenever the keyword is there, compare, you should write both similarities and differences. Although the focus of your answer should be more about similarities. ఎక్కువ సిమిలారిటీస్ రాయాలి. సిమిలారిటీస్ రాసి సిమిలారిటీస్ తో పాటు కొన్ని డిఫరెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి అని రాయాలి. డిఫరెన్సెస్ తక్కువ రాయాలి, సిమిలారిటీస్ ఎక్కువ రాయాలి. ఎప్పుడు? కంపేర్. సిమిలారిటీస్ ఎక్కువ రాస్తే ఆన్సర్ పాజిటివ్ ఆన్సరా నెగిటివ్ ఆన్సరా? డిఫరెన్సెస్ ఎక్కువ రాస్తే పాజిటివ్ ఆన్సరా నెగిటివ్ ఆన్సరా? సిమిలారిటీస్ పాజిటివ్ కదా. కావాలని డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాం అనుకో, కావాలని చెప్తున్నాను అని అనుకో, లేదు సార్ చాలా సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయంటే పాజిటివ్ లాగా అయిపోతుంది. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ కాల్డ్ as కంపేర్, వీ హ్యావ్ టు రైట్ మోర్ సిమిలారిటీస్. యూ షుడ్ రైట్ డిఫరెన్సెస్ ఆల్సో, బట్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్. ఇది కరెక్ట్గా గుర్తుంచుకోవాలంటే సిమిలారిటీస్ 10 రాస్తే డిఫరెన్సెస్ 6 రాయాలి. A question on comparing various land revenue systems like what? Permanent settlement system, Rayatwari system, Mahalwari system. In British India, is expected to tackle the similar objectives of the mechanisms while also presenting the fine differences between them. Compare. ఆ మూడింటి మధ్యలో కంపారిజన్ చేస్తూ సిమిలారిటీస్ రాస్తూ మనం ఏం రాయాలి? డిఫరెన్సెస్ రాయాలి. కాంట్రాస్ట్. You to identify differences. నేను ఖచ్చితంగా డిఫరెన్సెస్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే నేను అడిగేటటువంటి కీవర్డ్ ఏమై ఉంటుంది? కాంట్రాస్ట్ అయి ఉంటుంది.
అంటే నేను కంపేర్ అడిగాను అని అంటే నేను సిమిలారిటీస్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను, కాంట్రాస్ట్ అడిగాను అంటే అంత క్లారిటీ ఉంది. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు? అదే ఇప్పుడు కంపేర్ అనే వర్డ్కి మీరు నెగిటివ్స్ పెట్టారు, నెగిటివ్ డిఫరెన్సెస్ రాశారనుకోండి, అప్పుడు నాకు ఖచ్చితంగా ఇరిటేషన్ వస్తుంది. ఎందుకు? నాకు డిఫరెన్సెస్ కావాలంటే నేను కీవర్డ్ ఏం పెట్టుకుంటాను? గాట్ ఇట్? హీ నో వెల్ డిజైనింగ్ ద క్వశ్చన్ what I want answer from the person. If I want differences, I will keep the keyword as contrast. If I want similarities, I will keep the keyword as compare. Critical directives. So up to now we discussed about define, describe, elaborate, state, elucidate, explain, substantiate, estimate. Very good. Identify, illustrate, enumerate, explore, identify, కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్. ఇవే కీవర్డ్స్ ఇంకే కీవర్డ్స్ అంటాడు. వీటి మీద మీ దగ్గర మంచి పట్టు ఉంటే సబ్జెక్ట్ చదువుకుంటే చాలు. ఓ కంపేర్ అంటే ఇది రాస్తా, కాంట్రాస్ట్ అంటే ఇది రాస్తా, డిస్కస్ అంటే ఇది రాస్తా, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి మనం. ఆ స్టేట్మెంట్ ఏదైనా కానీ, అది 1857 సిపాయి రివాల్ట్ అయినా కానీ, లేకపోతే 1919 గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ కానీ, 1909 మారలిమెంటరీ రిఫార్మ్స్ కానీ, 1935 గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ కానీ, సైమన్ కమిషన్ కానీ, కంపేర్ ఏం అడుగుతున్నాడు? ఆ కీవర్డ్. ఎస్ ఆర్ నో ఆన్లైన్? క్రిటికల్ డైరెక్టివ్స్ వేర్ కన్ఫ్యూజన్ విల్ బి దేర్. ఏంటి సార్ క్రిటికల్ అనే పదం వాడతారు? ఈ క్రిటికల్లీ అనలైజ్ అంటే ఏంటి? Questions that ask you to analyze a particular topic expect a thorough deconstruction of the subject. First of all, analyze అనే పదం ఉందనంటే thorough deconstruction. Analyze X person, analyze India map. So I am deconstructing it. So India map, 28 states, nearly 6 union territories. There is a capital city. There is a lot of coastal line is there, and there is desert is there. It's called as peninsular. There is a Western Ghats is there. There is Eastern Ghats is there. There is a very deep-rooted dense forest is there. Whereas there is a chicken neck is there, where if we cut a single line, complete Northeast India will go. What I am doing? అనలైజ్. అందులో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ నేను అనలైజ్ చేస్తున్నా. సో దాన్ని డికన్స్ట్రక్షన్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఏమంటాము అని అంటే అనలైజ్ అని అంటాము. మరి క్రిటికల్లీ అనలైజ్ అంటే ఏంటి? అందులో ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ పాయింట్స్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం. నెగిటివ్ చెప్తాను ఇప్పుడు చూడండి. మనకి నియర్లీ 7,000 కదా, 7,800 coast line is there. 7,800 coast line is there. In the 7,800 coast line, there is a lot of threat. Anyone can come. At any point of time, Northeast can be cut down. On the top, China is there and Pakistan is there. Negatives మాట్లాడితే క్రిటికల్ అనలైజ్ అంటే ఫస్ట్ దాని గురించి మొత్తం రాసి, కానీ రాముడు మంచి బాలుడు, రాముడు ఇలాంటి వాడు, కానీ సీతని మాత్రం ఎక్కడికి నెట్టాడు? అగ్గిలోకి నెట్టాడు. 2 కన్న పిల్లల్నే పెంచలేదు. అది క్రిటిసిజం అనమాట. క్రిటికల్లీ అనలైజ్ మీన్స్ యూ హావ్ టు రైట్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ జస్ట్ బిఫోర్ గివింగ్ యువర్ కంక్లూజన్ యూ హావ్ టు రైట్ ద నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ దట్ కాన్సెప్ట్. When you are asked to analyze the relevance of the latest e-commerce policy, you clearly explain the topic in hand, use substantial facts and arguments to argue for and against the topic and give a conclusion. You need to use important debates and evidence to look into depth at the arguments. So critically analyze అన్నప్పుడు నువ్వు అనలైజ్ చేస్తున్నావు, దాన్ని మొత్తం డీకన్స్ట్రక్ట్ చేసి దాని నెగిటివ్ పాయింట్స్ రాసిన తర్వాత మీరు ఒక కంక్లూజన్కి రావాలి. మీకేమనిపిస్తుంది? సో రాముడు అగ్గిలోకి ఎందుకు నెట్టాడు అని అంటే తనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఉండాలి, తన మీదనే మరక ఉండకూడదు. ఎందుకంటే యథా రాజా తదా ప్రజ. సో తనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఉండాలి, అప్పుడే రామరాజ్యం అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. తన దగ్గరే మరక ఉందనుకోండి, వేరే వాళ్ళ మరకలు ఎలా తీయగలడు? సో అతని చేసినటువంటి పని సబబే. అలా మనము ఆ నెగటివ్స్లో నుంచి మళ్ళీ మనం ఒక కంక్లూజన్ చేసేటటువంటి కీవర్డ్ పేరేంటి? Critically analyze. Critically evaluate. Essential to provide information on both sides of the debate. You must state your position basing your arguments on the evidence that informed you in arriving at your position. Judgment. Evaluate. మీ పేపర్ కరెక్షన్ చేసి మేము మార్క్స్ వేస్తామా? మార్క్స్ వేసామంటే జడ్జ్మెంట్ చేసామా లేదా?
5 మార్కుల 10 మార్కులకు 5 మార్కుల 6 మార్కుల 4 మార్కుల అంటే జడ్జిమెంటే అది. సో క్రిటికల్ ఎవాల్యుయేట్ మీన్స్ రైటింగ్ పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్ అండ్ గివింగ్ ఏ జడ్జిమెంట్. ఓన్లీ ఎవాల్యుయేట్ అడిగాడు అనుకోండి, పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ రాస్తాము, దాన్ని మనం జడ్జిమెంట్ చేస్తాం. క్రిటికల్ ఎవాల్యుయేట్ అంటే నెగిటివ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, జస్టిఫై అండ్ అడ్వకేట్. యూ హ్యావ్ టు అడ్వకేట్. ఎస్, ఫార్మర్స్ బిల్ రిపీల్ చేసామా, అలాగే ఉందా? రిపీల్ చేసాం. 3 ఫార్మర్స్ బిల్స్ రిపీల్. అడ్వకేట్ ఫార్మర్స్ బిల్స్ రిపీలింగ్. సో మీ యొక్క ఒపీనియన్ ఏంటి? నో, ఫార్మర్ బిల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ 21st century. There are 3 farmers bills. What are the farmers bills? 1, 2, 3. And give your judgment for every farmer bill. 3 ఫార్మర్ చట్టాలు ఉంటాయి కదా. అడ్వకేట్ అండ్ జస్టిఫై అన్నప్పుడు మీ యొక్క జడ్జిమెంట్ ఖరాఖండిగా చెప్పాలి విత్ యువర్ ఓన్ ఎవిడెన్సెస్. మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి మీకు మనసులో ఇది తప్పు కావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 1 ఎలక్షన్ 1 నేషన్. 1 ఎలక్షన్ 1 గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ ట్రయింగ్ ఫర్ 1 నేషన్ 1 ఎలక్షన్. మీకు నచ్చట్లేదు, నచ్చలేనే రాయాలి. అలా ఎలా అవుతుందండి? 1 నేషన్ వల్ల ఫెడరల్ కంట్రీ. ఒక్కొక్క స్టేట్లో ఒక్కొక్కసారి ఎలక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒకసారి లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్ జరుగుతుంది, ఒకసారి ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ జరుగుతాయి, ఒకసారి ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ జరుగుతాయి. మధ్యలో ఒకటి చచ్చిపోతారు, లేకపోతే ఒకరు మానేస్తారు, ఒకరు జంప్ చేస్తారు. ఇన్ని విధాల మార్పులు ఉన్నప్పుడు ఒకటేసారి మనము సెంటర్కి స్టేట్కి ఎలా కండక్ట్ చేయగలం? మహా అయితే 1000 కోట్లు మిగులుతాయని చెప్తున్నారు. 1000 కోట్ల కన్నా ప్రజాస్వామ్యాన్ని బతికించుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. అది మంచిదో చెడ్డదో నా ఒపీనియన్, నాది. అది మీరు రాసేటప్పుడు మీ దగ్గర ఆన్సర్, మీ దగ్గర పాయింట్స్ గట్టిగా ఉండాలి. అప్పుడు ఆ కీవర్డ్ పేరేంటి? సో ఖచ్చితంగా ఒకటి చెప్తున్నాను నేను, గవర్నమెంట్ చెప్పిందే మీరు చెప్పాలని ఏం లేదు. గవర్నమెంట్కి అగేన్స్ట్ మీరు వెళ్ళినా కూడా మీ దగ్గర కరెక్ట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఎవాల్యుయేటర్ చచ్చుకుంటూ మార్క్స్ చేస్తాడు. అవును, నిజమే. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ లాజికల్ మైండ్. ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ ఎ లాజికల్ మైండ్. వై హీ విల్ రిజెక్ట్? ఎవరికి లాజికల్ కరెక్ట్ అనిపిస్తే మార్క్స్ వేస్తాడు, లాజికల్ ఇన్కరెక్ట్ అనిపిస్తే మార్క్స్. 1000 crore గొప్పనా, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవడం గొప్పనా? ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవడం గొప్ప కదా. 1000 crore ఉంది. ప్రజాస్వామ్యం ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, పీపుల్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, డెమోక్రసీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, కొలాబరేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. క్రిటికల్లీ ఎగ్జామిన్, ఆఫరింగ్ యువర్ ఒపీనియన్. సేమ్ ఎగ్జామిన్ చేస్తానమ్మా. Critically assess. You are expected to consider or make an informed judgment about the value, strengths or weakness of an argument, claim or topic. Critically assess, critically evaluate, critically examine, and critically, first one, analyze. You have to come with your own judgment. Discuss. Same. What are your thoughts on subject based on the general debates in the literature? Remember to clearly state your position based on all the evidences you present. These are critically examine. Same. To what extent? This asks how far you agree with the proposition put forward in the question. This requires a very in-depth assessment of the topic and especially of the evidence used to present your argument. To what extent? ఎంత వరకు నువ్వు నమ్ముతావు 1 station 1 election మంచిదని? అతనే చూడండి, అతనే క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, జడ్జిమెంట్ అడగట్లేదు. టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ యూ బిలీవ్ దట్ 1 nation 1 election ఈజ్ ద బెస్ట్ రిఫార్మ్ అంటే మీ ఒపీనియన్తో సంబంధం లేదు. నేను ఒపీనియన్ తీసేసుకున్నాను, మిమ్మల్ని సబ్స్టాన్షియేట్ చేయమని అంటున్నాను. అంటే ఒక బ్యూరోక్రాట్కి పాజిటివ్ పాయింట్స్ తెలియాలి, నెగిటివ్ పాయింట్స్ తెలియాలి. టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ 1 nation 1 election is best? Yes, 100%. When elections is happening at a point of time, election code will be only at limited time, because of which the respective governments can focus on policy making. Respective government can focus on welfare and development. If not, whenever they want to come with a welfare and development, they will tell that there is election code, because of which development is getting hampered. First one. Number 2, 1 nation, Ek Bharat, Shresth Bharat. So why we need to have different types of elections? We can have election at one point of time. China is having at one point of time. Inka ఎందుకు మంచిది చెప్పండి. Critically analyze, conclusion should be, see again I am telling you, it's not necessary that the conclusion should be positive, but remember that the conclusion should be practical, the conclusion should be logical, the conclusion should be constitutionally valid. అది గుర్తుంచుకోండి. కాన్స్టిట్యూషనల్లీ వ్యాలిడ్ అంటే పాజిటివే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ బ్రాట్ హిందుత్వ, దెన్ 100% in your answer you can write, yes, the Indian constitution is supporting for secular features whereby bringing only one particular religion and imposing on all the people of India is anti-constitutional.
అది పాజిటివ్ ఆన్సర్. దేనికి పాజిటివ్ ఉండాలి? కాన్స్టిట్యూషన్కి పాజిటివ్ ఉండాలి, గవర్నమెంట్కి కాదండి. మన ఆన్సర్ దేనికి పాజిటివ్ ఆన్సరే ఉండాలి, కానీ ఎవరికి పాజిటివ్గా? కాన్స్టిట్యూషన్కి పాజిటివ్. అది బండ గుర్తు. టు వాట్ ఎక్స్టెంట్? ఎస్, ఐ వాస్ టెలింగ్ 1 నేషన్ 1 ఎలక్షన్. ఎందుకు పాజిటివ్ చెప్పండి? ఎగ్జామిన్ అన్నారు అనుకోండి, ఎగ్జామిన్ అన్నప్పుడు పాజిటివ్స్ రాయాలి, నెగిటివ్ రాయాలి. అండ్ గుర్తుంచుకోండి, ఎగ్జామిన్ అని అన్నప్పుడు మాత్రం కాన్స్టిట్యూషనల్లీ వ్యాలిడ్ కరెక్ట్ పాయింట్స్ యూ షుడ్ పుట్ ఇన్ ద కంక్లూషన్. ఓవరాల్ ఆన్సర్ యూ రైట్ ఇన్ ఎగ్జామిన్. Comment. Pick out the main points. Pick out the main points on the subject. Comment and give your opinion, reinforcing your point of view using logical and references to relevant evidence, including any wider reading you have done. Comment. మీ యొక్క కామెంట్ నాకు నచ్చలేదండి, నాకు భారత రాజ్యాంగం నచ్చలేదు. ఎందుకు నచ్చలేదు అన్నదాన్ని పాయింట్స్ కూడా పెట్టాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద క్వశ్చన్ ఈస్ లైక్ దిస్: Indian judicial system is controlled by senior citizens. Comment. Senior citizens. Old people. And they are sitting somewhere in AC rooms and they are giving the judgments. They don't know the reality, what is happening at the grassroots level. Comment. దాని మీద మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ తోని అది ఎస్ అయితే ఎస్, నో అయితే నో. మళ్ళీ మీ జడ్జిమెంట్ని మార్చొద్దు. మీరు ఎస్ అని తీసుకుంటే ఎస్తోనే రాయాలి, నో అని తీసుకుంటే నోతోనే రాయాలి. దేనికి? కామెంట్కి. గాట్ ఇట్? సో ఏమేం కీవర్డ్స్ డిస్కస్ చేసాం ఈరోజు అని అంటే, వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ డిఫైన్, డిస్క్రైబ్, ఎలాబరేట్, ఎక్స్ప్లెయిన్, ఎక్స్ప్లోర్, ఎలుసిడేట్, స్టేట్, త్రో లైట్ ఆన్, ఐడెంటిఫై, demonstrate or substantiate, enumerate, estimate, illustrate, outline, summarize, compare, contrast, and critically analyze, critically evaluate, justify or advocate, critically examine or critically assess, critically discuss, critically examine, to what extent, comment. ఇంతే. ఒక నియర్లీ నేను 27, ఐ థింక్ సో 27 కీవర్డ్స్ ఐ డిస్కస్డ్. ఈ 27 కీవర్డ్స్ దాటెళ్ళదు. మీరు యూ సీ ఎనీ క్వశ్చన్, ఏ క్వశ్చన్ అన్నా చూడండి, ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది, పక్కన ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి మరీ కీవర్డ్ పెడతారు. ఆ కీవర్డ్ చుట్టే ఆన్సర్ రాయాలి మనము. ఆ కీవర్డ్ మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మీరు మళ్ళీ ఏం చేయండి అంటే, ఇదే వీడియోని మళ్ళొకసారి మీ రికార్డెడ్ వీడియోలో మళ్ళొకసారి చూసుకున్నారు అని అంటే మీకు ఐడెంటిఫై అవుతుంది. చదవడం ఎంత ఇంపార్టెంటో, ఎలా రాయడం అంత ఇంపార్టెంటో, ఎలా రాయడం ఎంత ఇంపార్టెంటో, ఎలాంటి ప్రశ్న అడిగాడు అని అర్థం చేసుకోవడం అంత ఇంపార్టెంట్. ఐ ఆస్క్డ్ అబౌట్ రామ, యు ఆర్ టెల్లింగ్ మీ అబౌట్ రావణ, దెన్ వై ఐ విల్ గివ్ యూ మార్క్స్? అంతే. మీకు రాముని గురించి తెలుసు, రావణుని గురించి తెలుసు, కానీ నేను అడిగింది మాత్రం రామున్నే, కానీ మీరు చెప్పేది రావణుని గురించి. మీరు మిస్అండర్స్టాండ్ చేస్తున్నారు. మీకు తెలుసు రాముని గురించి. సో ఆ ప్రశ్నకి జవాబు రాసే దాంట్లో ఆ కీవర్డ్ యొక్క రోల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.